যারা বলছে মুসলমানরা উগ্রবাদী, একটা মুসলমানকে আমাকে ভিডিও দেখাতে পারবেন? আমি यासीन, যতগুলো ভারতের বাংলার मीडिया আছো, हिंदुस्तान के जितने मीडिया वाले हो, जितने भी कुत्ते मीडिया भौंक रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो एक वीडियो क्लिप दिखा दो जहां पर मुसलमान ने रैली निकाली और मंदिर के ऊपर चढ़कर इस्लाम का झंडा लहराया। लेकिन हम आपको दिखा देंगे, हमारे हिंदू भाई लोग जय श्री राम के नारा लगाते और मस्जिद के ऊपर मीनार में चढ़कर झंडा लगा रहा, मंदिर को मीनार को तोड़ा गया, मस्जिद के इमाम को पीटा गया, तालिब को पीटा गया। अरे बुढ़े चाचा को दाढ़ी पकड़ कर कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो। मेरे दोस्त, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर काছে আল্লাহ কোরআন পাঠিয়েছেন যে হে আমার নবী বলে দাও পৃথিবীর মানুষকে, গোটা পৃথিবীর শক্তি যদি একদিকে হয়ে যায়, ফালান তাজিদ লিসুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা, আমার কোরআনে বিধানের একটা জের জবরকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন শক্তির নাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। গোটা পৃথিবী যদি একদিকে দাঁড়িয়ে যায় আর কোরআনকে মিটাবো বলে, আমার আল্লাহ কোরআনে ওয়াদা করেছেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহুল হাফিজুন, এই কোরআনকে আমি আল্লাহ অবতীর্ণ করেছি, কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজে নিয়েছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআনের হেফাজতটা আপনার মসজিদের তাকে কোরআন রাখাতে নেই, মায়েরা জুস্তানে লেপটিয়ে আলমারিতে ভরে রেখেছে ওইখানে নন, কোরআনটাকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন একজন হাফিজে কোরআনের সিনেতে। মাদ্রাসা তালিব ইলম দাঁড় করান, 30 পারা কোরআন আপনাকে দাঁড়িয়ে শুনিয়ে দিবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সব কোরআন জ্বালিয়ে দাও, একটা হাফিজে কোরআন জিন্দা থাকবে ইনশাআল্লাহ, ওইরকম 100 কোটি কোরআন আবার ছেপে চলে আসবে। আল্লাহ সিনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে 30 পারা কোরআন, হাফিজে কোরআন দে। আর পৃথিবীর কোন শক্তি চায়? আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি তিনি বলছেন हमारा लक्ष्य है इस्लाम मिट जाएगा, मिट जानी चाहिए, करुणा की तरह मिट जानी चाहिए। मेरे दोस्त, आप तो सीएम है असम के, आपको मैं सलाह दूंगा कि जरा गौर कीजिए दुनिया के इतिहास पर। फिराउन आया था मूसा को मिटाने, खुद मिट गए। नमरूद आया था इब्राहिम को जलाने, खुद मिट गए। फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो इस्लाम को मिटा दे? जो बोलून ना सुभान अल्लाह। जे अल्लाहर हबीब मक्का থেকে মদিনা, মদিনা থেকে গোটা পৃথিবীতে তিনি একা মেহনত শুরু করলেন কালমা। আজকে গোটা পৃথিবীতে 250 কোটি মুসলমান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দুঃখটা একটাই, গোটা পৃথিবীতে এখানে যারা শিক্ষিত বসে আছেন, আমাদেরকে যারা টুপি দাড়িওয়ালাদিকে যারা গালি দিচ্ছে, তাদেরকে অনুরোধ করে বলে যাচ্ছি যে আপনারা গালি দিবার আগে একটা কথা ভাববেন। যারা বলছে মুসলমানরা উগ্রবাদী, একটা মুসলমানকে আমাকে ভিডিও দেখাতে পারবেন? আমি यासीन, যতগুলো ভারতের বাংলার मीडिया আছো, हिंदुस्तान के जितने मीडिया वाले हो, जितने भी कुत्ते मीडिया भौंक रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो एक वीडियो क्लिप दिखा दो जहां पर मुसलमान ने रैली निकाली और मंदिर के ऊपर चढ़कर इस्लाम का झंडा लहराया। लेकिन हम आपको दिखा देंगे, हमारे हिंदू भाई लोग जय श्री राम के नारा लगाते और मस्जिद के ऊपर मीनार में चढ़कर झंडा लगा रहा, मंदिर को मीनार को तोड़ा गया, मस्जिद के इमाम को पीटा गया, तालिब को पीटा गया। अरे बुढ़े चाचा को दाढ़ी पकड़ कर कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो। मेरे दोस्त याद रखना, तुम अगर हिंदुस्तान के सारे मस्जिद को तोड़ दोगे तो इंशाअल्लाह हमारे दिल और दिमाग से अल्लाह और रसूल के मोहब्बत को नहीं मिटा सकते। एक मर्तबा सोच लो, हम हमारे रसूल को आंखों से नहीं देखे, क्यों देखे थे अल्लाह नबी के, फिर भी हम इतने मोहब्बत करते हम रसूल से।
हमने अल्लाह को नहीं देखा, फिर भी हमारा जान इस्लाम के लिए कुर्बान है। तो आप सोच लो। ওই জন্যে আরে সেদিনকার ঘটনা, কলকাতায় আমার গ্রামের একটা ছেলে গাড়ি ভাড়া নিয়ে গিয়েছিল, তাকে দাড়ি ধরে মেরেছে, জয় শ্রীরাম বলা করিয়েছে, তার পয়সাগুলো কেড়ে নিয়েছে। যেদিনে দুর্গা উৎসব ভাসান হয়, সে আমাকে শিকায়ত করলো, হুজুর কিছু করা যাবে না। আমি বললাম ওটা ওখানেই পুলিশকে জানাতে হতো, আর কিছু করার দরকার নেই। যারা মনে করছে, শোনো, जो लोग समझ रहे हैं मुसलमान अकेला मिल गया, इसको पकड़ के मारो और इससे बोलो कि जय श्री राम कहो, सुन लो, ग्रुप में शिकार सुअर करते हैं और अकेला शिकार शेर करता है। अगर दम है तो अकेला आके शिकार करके दिखा। ग्रुप पे क्या शिकार करता है? ग्रुप में तो सुअर शिकार करता है, ग्रुप में कुत्ता शिकार करता है, लेकिन अकेला शिकार करता है कौन? शेर। बोलने का जरूरत नहीं है। और हमारे रसूल ने यही सिखाया हमें, किसी की धर्म को गाली मत दो। একটা মৌলবি দেখিয়ে দেন হিন্দুস্তানে যে কেউ শ্রী রামজিকে গালি দিয়েছে। আজকে এতগুলো মুসলমান বসে আছে, আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলছি, কোন হিন্দু ভাইয়ের সামনে হোক পেছনে হোক, কারো দেব দেবীকে গালি দিবেন না, আল্লাহ কোরআনে নিষেধ করেছে। তোমরা কারো ধর্মকে গালি দিও না, তারা আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করে তাদেরকে গালি দিও না, তাহলে তারা তোমার আল্লাহকে গালি দেবে। ভেবে দেখুন। अरे तुम लोग हमारे रसूल को गाली दे रहे हो, लेकिन हम तो श्री राम जी को गाली नहीं दे सकते, श्री किशन जी को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं। हम कैसे गाली दें? वो तो महान इंसान थे, बहुत बड़े थे, हम गाली नहीं देंगे, लेकिन तुम गाली दोगे क्योंकि तुम कुत्ते हो। हम कुत्ता नहीं है, तुम हमारे रसूल को गाली देते हो। शर्म नहीं आता? अपना चेहरा को आईना में देख लो, कुत्ते से भी बेहतर है। बड़ कष्ट लगे আমার ভাই, আল্লাহর হাবিবকে গালি দিচ্ছ, তবে কান খুলে শুনে যান, যে জিনিসের চর্চা বেশি সেই জিনিসের দাম বেশি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে জিনিসের চর্চা বেশি হয় সেই জিনিসের দাম বেশি হয়। আমি বলিনি, একটা বাবা আছে খুব সুন্দর দেখতে, ফর্সা, আমাদের মতো, আমার বয়সী হবে, বাগেশ্বর ধাম বাবা, নতুন বাবার আবিষ্কার হয়েছে। তাকে একজন মিডিয়াওয়ালা জিজ্ঞেস করছে, আজ তাকের অ্যাঙ্কার হবে, সুধীর চৌধুরী না কি নাম তার, সে জিজ্ঞেস করছে, বাবা आपसे एक आंकड़ा पूछना है। बोले पूछिए। बोले आपको एक चीज दिखा देता हूं। तो वो मोबाइल থেকে বার করলো জিনিসটা, बोले बाबा एक आंकड़ा देख लीजिए। बोले कौन सा आंकड़ा? 2015 से 2021 तक, 2015 থেকে 2021 পর্যন্ত কতগুলো অন্য ধর্মের মানুষ ইসলাম কবুল করেছে, কতগুলো অন্য ধর্মের মানুষ সনাতন ধর্ম কবুল করেছে। এই আঁকড়া বাবাকে দেখাচ্ছে। बाबा बोले दिखाइए। बाबा के देखिए दिले कि दूसरे धर्म से अन्यान्य धर्म থেকে ইসলাম কবুল করেছে 13 লাখ মানুষ। জোরে একবার বলবেন না সুবহানাল্লাহ। 13 লাখ, আমরা বলি না, মিডিয়া বলছে। 13 लाख लोग इस्लाम को अपनाया। बाबा ये भी आंकड़ा देख लीजिए, दूसरे धर्म से सनातन धर्म को कितना लोग अपनाया। 5 বছরের ভেতরে মাত্র 30,000 लोग सनातन धर्मे এসেছে। बोले इसका अंतर कितना है, माने यार पार्थक्यটা কতটা? बाबा बोलছে आसमान और जमीन का फर्क है, आसमान और जमीन का फर्क है। अगर इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम अगर इतना खराब है, 13 लाख लोग इस्लाम को कैसे अपना लिया? अरे ये छोड़ो, अरे भौंकने वाले कुत्तों, कान खुलकर सुन लो। अगर इस्लाम इतना खराब है, दुनिया की सबसे बड़ा डांसर माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया। सोचो
इस्लाम इतना खराब है कि दुनिया की सबसे बड़ा बॉक्सिंग फाइटर मोहम्मद अली ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। दुनिया की इस्लाम इतना खराब है, पाकिस्तान के क्रिकेटर यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ बन गया। जोरे बोलूं सुभान। লন্ডনের একটা গায়িকা এই বছরে ইসলাম কবুল করেছে। সে এত সুন্দর কোরআন তেলাওয়াত করেছে, শুনে রেখে দেন, কিয়ামতের পূর্বে গোটা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। রুখতে পারবে না। ইসলামের গতি খুব তেজ, খুব দ্রুত গতিতে ইসলাম ছুটছে। আপনারা বুঝতে পারলেন 5 বছরে 13 লাখ। এই বয়ানটা যখন মুদখোর আর গোবরখোররা শুনবে, गाए জ্বালা ধরবে। अरे ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मीडिया वालों का है, तुम्हारा बागेश्वर धाम बाबा का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। हमें क्या मालूम कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कहूंगा, जो हमारे रसूल के ऊपर उंगली उठा रहे हो, एक मर्तबा बायोडाटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल का अखलाक पढ़ के देखो, तुम भी कलमा पढ़ने में मजबूर हो जाओगे। पढ़ के तो देखो, तुमने पट्टी बंद कर रखा है। अरे हमार कमेंटेर नीचे एकजन लिखेছে, এগুলো মাংস খাওয়া মৌলবি লিখেছে, শরীরটা মাংস খেয়ে খেয়ে মোটা করেছে একজন লিখেছে। আমি বললাম আল্লাহর শুকর যে আমরা গোশতখোর মৌলবি, আল্লাহর কৃপা, মুতখোর গোবরখোর নয়। কথাটা বুঝতে পেরেছেন না? মুতখোর গোবরখোর নয়, আল্লাহর কৃপা। আমার ভাই, আল্লাহর কৃপা আমরা দুধ খাই। আচ্ছা আপনাদের এখানে গায় আছে না? নাই গায় আছে। আচ্ছা কোন গায়ের বাচ্চাকে দেখেছেন মুত খায় না, মায়ের দুধ খায়? কথা বলে না, দুধ খায়। একজন প্রশ্ন করেছে, আরে বাবা आप लोग गाय का गोश्त खाते हैं, আপনারা গায়ের গোশত কেন খান? আমরা মা বলি ওই জন্য খাই না। আমাদেরকে বলে তোমরা তোমার মায়ের গোশত খাও, তোমরা তো মা বলো মাকে, মাকে কেন জবাই করে খাও না? আমি বললাম এটা যদি তোমার যুক্তি হয় যে মায়ের দুধ খেলে আমরা মায়ের দুধ খাই, তা মাকে কেন জবাই করে খাই না, তাইলে আমি বলবো যে তুমি গাইকে মা বলছো দিয়ে তার গোবর আর মুত খাচ্ছ, তোর মায়ের কেন গোবর মুতটা খায় না? কবটা বুঝতে পারেননি? আরে মা বললে তাকে ইজ্জত করা যায়, যাই না? যাই না। মা কোথায় থাকে? গোয়ালে না বাড়িতে? বাড়িতে। বড় দুঃখের বিষয়, বললে গোশত কেন খাচ্ছ? আমাদের দুঃখের বিষয়, আমি কোন ধর্মকে গালি দিতে চাইনি। তোমার ধর্মে তুমি মা বলে বিশ্বাস করছো, করো, কিন্তু তুমি আমার ধর্মে আঘাত দিবে এটা কিন্তু মানা যাবে না। আল্লাহ আমার ধর্মে, ইসলাম ধর্মে গরুর মাংসকে হালাল করেছে, এবং কেউ খেতেও পারে, নাও খেতে পারে, রুচির ওপরে। এখন আমি গরুর মাংস কম খাই। কেন খাই? ডাক্তার আমাকে নিষেধ করেন, খেতে পারি, 1 পিস 2 পিস খাই, কখনো কখনো খাই, না হলে খাই না। ডাক্তারে নিষেধ করেনি, নিষেধ নেই। যেদিকে ডাক্তারে নিষেধ করে তারা খাই না। ঠিক বললাম না ভুল বললাম? খাই না। অনেক মানুষ আছে। আমার আব্বাজি আজকে 10 বছর হয়ে গেল গরুর মাংস ছই না, খাই না। ডাক্তার নিষেধ করেছে, গরুর মাংস খাওয়া যাবে না, শরীর দুর্বল, খাই না, অসুবিধা কিচ্ছু নেই। তারপরে কি তিনি মুসলমান নয়? আরে গাই কাটা বন্ধ করবে, কাল থেকে গরুর মাংস বন্ধ করে দাও। হিন্দুস্তানে বড় কষ্ট লাগে, হিন্দুস্তানে যদি গাই কাটা বন্ধ করে দাও, আমাদের খাবার আর কিছু নাই। ছাগল খাবো না, খাবো না, কথা বলে এত ছাগল খাবো তুই আর শুনতেও পাবি না, এত ছাগল খাবো তুই আর শুনতে পাবি না। ছাগলের কিলো কত? 700 টাকা। এত খাবো 1200 টাকা করে দেবো 6 মাসে। কষ্টের বিষয়। নাউজুবিল্লাহ। তোমরা কেন গালি দাও? আমাদের রাসূলকে গালি দাও, অথচ আমরা কারো ধর্মকে গালি দিই না। সবাই নিয়ত করে নেন কারো দেবদেবীকে গালি দিবেন না। জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। কারো ধর্মকে গালি দিবেন না। আপনি নিজেরটাকে ভালো করে মানুন। আপনাদের বলে দিই, দুঃখটা বীরভূম জেলায় ভয় লাগে কথা বলতে। কি জানেন তো, কখন যে মাস্কেট চালিয়ে দিবে বলা মুশকিল।
কেন বলছি বলুন তো? এখন একটা নতুন কথা বেরিয়েছে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। মুসলিমরা যাচ্ছে ফিতে কাটছে, মুসলিমরা যাচ্ছে উৎসবে। এটা কত দুঃখের বিষয় না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা দুটো নৌকায় পা দিও না, একটা নৌকায় পা দাও। সাবধান করে যাচ্ছি। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, এটার নাম সম্প্রীতি নয়। সম্প্রীতি হচ্ছে ধর্ম যার যার, উৎসব তার তার, এটাই সম্প্রীতি। তোমরা আমাদের পাশে, মসজিদের পাশে মন্দির থাকবে, মন্দিরে পুজো হবে, আরতি হবে, মসজিদে আজান হবে, নামাজ হবে, এটাই হচ্ছে সংস্কৃতি, এটাই হচ্ছে আদর্শ। কিন্তু এটা নয়। ওই জন্য প্রত্যেকটা ভাইকে বলবো, আজ থেকে নামাজি হবে, জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ।